علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک قسم کی بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں اپنے اس اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوں جہاں سے اکثر میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، اور آبویسلی میں نے مناسب سمجھا کہ ایک تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے ویزوں کے حوالے سے، تو میں نے سوچا سب سے پہلے، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی ویزے کے حوالے سے کوئی تازہ ترین اچھی خبر سامنے آئے گی تو وہ میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور خبر مستند بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو کی کوالٹی اگر آپ کو کسی لحاظ سے تھوڑی سی کم لگے تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ ایک معذرت میں نے اور کرنی ہے، بلکہ وہ آج صبح ایک مجھ سے غلطی ہوئی، ایک بلنڈر ہوا، میری ٹیم کے لوگوں سے ایک بلنڈر ہوا کہ میری ایک پرانی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی، اور اس کے اوپر جو تھم نیل تھا، جو ٹائٹل جسے آپ کہتے ہیں، وہ کوئی اور لگا دیا۔ لیکن اس ویڈیو کے ٹائٹل پہ پھر میں نے لکھ بھی دیا کہ جی میں آئی اپالوجائز فار مائی مسٹیک، یعنی میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ایک پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی یا میری ٹیم نے اپلوڈ کر دی، جبکہ اصل ویڈیو جو اپلوڈ کرنی تھی وہ کسی وجہ سے دائیں بائیں ہوگی یا ڈیلیٹ ہوگی۔ اب میں آتا ہوں اپنی اصل خبر کی جانب۔ وہ یہ ہے کہ یو اے ای کے وزیر خارجہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر یہ سفارتی آداب ہیں، ڈپلومیٹک نارمز ہیں کہ اگر آپ ایک ملک کا وزیر خارجہ دوسرے ملک کے میں وزٹ کرے تو اس کے بعد وہاں کی وزارت خارجہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتی ہے۔ تو اب یہ سٹیٹمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ ہے یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ ہے بہت سے حوالوں سے ہے، لیکن ویزے پر بھی اس سٹیٹمنٹ میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شیخ عبداللہ ہیں وہاں کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یو اے ای پاکستان کو ایک بہترین برادر اسلامی ملک سمجھتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اہمیت یو اے ای کے نزدیک کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ دو طرفہ تعلقات جیسے پہلے تھے آئندہ بھی رہیں گے۔ اس حوالے سے جو انہوں نے حوصلہ افزا جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے، جو ان کے جو بانی تھے یو اے ای کے، شیخ زید بن سلطان ال نہیان، انہوں نے کہا، شیخ عبداللہ نے کہا کہ ان کی جو تعلیمات ہیں یا ان کی جو انسٹرکشنز ہیں اس کی روشنی میں پاکستان کی اہمیت کبھی یو اے ای کے نزدیک کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو اے ای کے ترقی میں پاکستانیوں نے، پاکستان کی مختلف حکومتوں نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا، اور ترقی کے اس کردار میں پاکستانیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو اے ای اس بات کی قدر کرتا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے سب سے پہلے 1971 میں یو اے ای کو تسلیم کیا۔ خیر، یہ تو بات انہوں نے پاکستانیوں کی تعریف کی، وزیر خارجہ کی تعریف کی، دو طرفہ تعلقات کی بات کی، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور کہا کہ یو اے ای جس طرح پہلے پاکستان اور پاکستانیوں کی مدد کرتا رہا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی یہ مدد جاری رہے گی۔ یہ تو میں نے اس سٹیٹمنٹ کا آپ کو خلاصہ بتایا۔ ویزے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ سے اپنی ملاقات کے دوران یہ واضح کیا ہے حالیہ جو ویزے کی جو پابندی ہے وہ عارضی ہے۔ انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ واشگاف الفاظ میں اس بات پر زور دیا اپنی سٹیٹمنٹ میں، یہ ان کی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے جو میڈیا میں آئی ہے، اس میں انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ پابندی عارضی ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے، یعنی کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کی وجہ سے یہ عارضی پابندی لگائی گئی ہے پاکستان کے اوپر۔ لیکن جہاں ہم اس سٹیٹمنٹ کو حوصلہ افزا کہہ سکتے ہیں، کم از کم میں تو اس کو حوصلہ افزا کہوں گا کہ کم از کم پہلی مرتبہ
किसी आला सतह पर इस बात का इकरार किया गया है, एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान पर या पाकिस्तानियों पर इस वक्त वीज़े की पाबंदियां आयद हैं, जबकि इससे पहले सरकारी सतह पर इस बात का इकरार या एतराफ़ नहीं किया गया। अब जब ये एतराफ़ कर लिया गया है तो हमें उनकी इस सफारती आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस बात पर यकीन करना होगा कि ये पाबंदी आर्जी है और ये आर्जी पाबंदी जल्द उठा ली जाएगी। लेकिन इससे जो सवालात जन्म लेते हैं वो ये हैं कि क्या पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक से पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस उन ममालिक से ज़्यादा हैं जिन पर अभी तक पाबंदी लगाई नहीं गई, जिनमें हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी शामिल है। इंडिया में तो लाखों की तादाद में लोग कोविड-19 की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं और तकरीबन करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में अमवात की शरह भी निस्बतन कम है और कोविड-19 के केसेस की शरह भी कम है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, लीबिया, इराक़ के साथ शामिल करके और सीरिया के साथ शामिल करके, यमन के साथ शामिल करके इस पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई। इस हवाले से उनकी स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर कही गई है कि ये पाबंदी आर्जी है और ये आर्जी पाबंदी आप समझते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ उठाई भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ शर्त ये भी है कि अगर ये कोविड-19 की वजह से ये पाबंदी है तो इसका मकसद ये हुआ कि जब तक पाकिस्तान में कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो दस्तयाब नहीं होती, लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तो शायद उस वक्त तक ये पाबंदी भी बरकरार है। या मुमकिन है कि ये पाबंदी, जिस तरह मैं पहले अपनी वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि ये पाबंदी इस वजह से लगाई गई है कि न्यू ईयर गुजर जाए, जो 31 दिसंबर की एमनेस्टी है उसकी तारीख गुजर जाए, वहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद पाकिस्तानी हैं वो यूएई से निकल जाएं, न्यू ईयर खैर खैरियत से गुजर जाए, इसराइली जो वहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं वो चले जाएं और 5 से 15 जनवरी के दौरान वीज़ों पर आयद ये आर्जी पाबंदी, जो कि इस वक्त यूएई के हुकाम के मुताबिक एक आर्जी पाबंदी है, इसको उठा लिया जाए। अब मैं और आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये पाबंदी वाकई आर्जी है जिस तरह बताया गया, क्योंकि एक मुल्क का अगर फॉरेन मिनिस्टर अगर कोई बयान देता है, सरकारी बयान जारी करता है, स्टेटमेंट जारी करता है, तो उसका मकसद ये होता है कि वो संजीदा है अपने बयान में। अगरचे उनके बयान में कुछ तजाद भी पाया जाता है कि ये कोविड-19 की वजह से नहीं है, लेकिन अगर किसी भी वजह से है, पाबंदी किसी भी वजह से है, सफारती सतह पर उसको कोविड की वजह करार दिया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर इकरार किया गया है कि ये पाबंदी आर्जी है, मुस्तकिल नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अब देखना ये है कि ये आर्जी पाबंदी जो है या सस्पेंशन जो है ऑफ वीज़ा, ये कब उठाई जाती है। सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आर्जी पाबंदी क्या जल्द उठाई जाएगी या ये आर्जी पाबंदी तवील पाबंदी में तब्दील हो जाएगी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान जब ये बात सामने आई तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को ये यकीन दहानी कराई गई होगी कि जनाब आप थोड़ा इंतज़ार करें, हमें अपने मामलात को देखने दें, अपने जो हुकूमती मामलात हैं, कोई मीटिंग वगैरह, इजलास वगैरह करने हैं, मशवरे करने हैं, वो मशवरे हमें करने दें, उसके बाद हम यकीनन ये पाबंदी उठा लेंगे। और इसी यकीन दहानी पर वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पर वीज़े से मुतल्लिक़ कोई बड़ा बयान नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि जी वो वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ से भी मुलाकात करेंगे। अगर ये कोविड-19 की वजह से ये पाबंदी लगाई गई है जिसको अब आर्जी कहा जा रहा है, तो फिर इंटेलिजेंस चीफ से मिलने की क्या वजूहत हो सकती हैं। बहरहाल मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के हौसले की दाद देता हूँ जो लोग इस वक्त मुंतज़िर हैं। और अच्छी खबर ये है कि इस पाबंदी को ये इतना तस्लीम कर लिया गया कि पाबंदी है मगर आर्जी है, जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से यूएई जाने वाले और यूएई से पाकिस्तान आने वाले और अप्रूवल लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये पाबंदी वाकई आर्जी साबित होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।